नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू। आज बात करीशू धोरण 8 में मित्रों अपनी प्रथम वार्षिक परीक्षा जे लेवामां आवनार छे ते गणित विषयनुं जे आपणुं पेपर छे ते तारीख 8-10-2025 ना रोजे लेवामां आवशे, जेनुं आपणे आ विडियोमां सचोट साचुं अने संपूर्ण सोल्यूशन करीए तेना पहेला खास चेनल में नवा छो तो चेनल ने पण मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी विडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता। मित्रों प्रथम सत्रांत परीक्षा धोरण 8 विषय गणितनी अंदर जे पेपर लेवाशे 80 गुणनुं पेपर मित्रों तमारी शाळामां 3 कलाकनी अंदर आ पेपर पूर्ण करवानुं रहेशे। मित्रों प्रश्न नंबर 1 छे एनो आ छे समय संख्याना गुणधर्मना आधारे नीचेनी खलिया पूरवानी छे। तमे जोई शको छो कि अहींया पहेली खलिया छे a गुण्या b तो बराबर, तो मित्रों b पहेला आवशे एटले के b गुण्या a थाय। तेवी रीते बीजू छे एक्स गुण्या कौंसमां वाय वत्ता जेड कौंस पूरो बराबर, तो अहींया मित्रों आपणे विभाजननो गुणधर्म पाड़ीए तो एक्स गुण्या वाय अने एक्स गुण्या जेड थाय, तो अहींया एक्स गुण्या वाय आवशे। 3 समय संख्या माटे सरवाळानी गाणितिक क्रियामां तटस्थ घटक तो जवाब आवशे 0 छे। बे समय संख्यानो गुणाकार हमेशा मित्रों समय संख्या ज होय छे। समय संख्या माटे जूथना नियमोनुं पालन मित्रों बादबाकी अने भागाकार क्रिया माटे थतुं नथी होतुं। आगळ जोईए ब छे समय संख्याना गुणधर्मोनो उपयोग करी किंमत शोधो। अहींया मित्रों समय संख्या पहेली छे ए 12/5 -8/5 भाग्या 3/10। तो अहींया आपणे मित्रों छेद सरखा होय तो 12 - 8/5 थशे 3/10। हवे अहींया 12 मांथी 8 जाए तो 4 रहेशे 4/5 भाग्या 3/10। हवे मित्रों आपणे गुणाकारनो नियम लागू पड़े तो छेद अंश अंश छेदमां ने छेद अंशमां जशे तो 4/5 गुण्या अहींया आवशे 10/3 5 × 2 = 10 थशे। अहींया वच्चे 4 × 2 = 8 अने 3 એટલે કે 8/3 जवाब आवे। तेवी रीते विद्यार्थी मित्रों अहींया पण आपणे जोईए तो -4/5 गुण्या 3/7 गुण्या 15/16 गुण्या -14/9। तो अहींया आपणो जवाब मित्रों आ रीते लखीशुं कि -4/5 गुण्या 3/7। तो अहींया मित्रों जे आपणे सरखी संख्या होय ते आपणे उडाड़ी शकीए छीए बराबर। अहींया गुणाकार छे तमाम बराबर, तो तमाम गुणाकार होय तो ज्यां उड़ता होय त्यां उडाड़ी दीए। चोको चोको 16 थाय बराबर। पछी मित्रों अहींया 3 तारी 9 थशे, 5 तारी 15 थाय छे, 7 × 2 = 14 थाय छे। तो 7 जेटला उडाड़वानुं होय एटले उड़ी जाए। तो हवे जवाब आवे छे ते वच्चे -1 गुण्या -1 अहींया माइनस माइनस प्लस थई जाए तो 1 × 1 एटले 1 1/2 जवाब रहेशे। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 2 छे नीचेना समीकरणनो उकेल मेळवવાનો छे। अहींया 3m = 5m - 8 तो माटे 3m - 5m = -8। तो अहींया आवशे जवाब -2m = -8 एटले के m बराबर अहींया मित्रों गुणाकार छे आ बाजू भागाकार में जाए तो -8/-2 एटले के 4 × 2 = 8 बराबर। अहींया माइनस माइनस प्लस एटले के माटे m बराबर 4 आवशे। एना पछी बीजू छे 5x - 9 = 5 + 3x। तो अहींया मित्रों आपणो जवाब बने छे आ रीते बनशे। जोईए 5x - 3x बराबर आ बाजू जशे तो 5 + 9 बराबर 2x बराबर 14। तो x बराबर मित्रों आ बाजू गुणाकार में छे आ बाजू जाए तो भागाकार में थई जशे तो 7 × 2 = 14 एटले कि x बराबर 7। त्रीजो दाखलो छे 5x + 7/2 बराबर 3x/2 - 14। तो अहींया मित्रों आपणे जोईए तो 5x छेद सरखा करीए तो माइनस अहींया 1 थशे। ऊपर मित्रों जोईए तो 3x/2 अहींया मित्रों सरखी संख्या पासे लावीशुं। -14 आ बाजू मित्रों अहींया छे सरवाळो तो आ बाजू बादबाकी थई जशे बराबर। तो अहींया मित्रों जोईशुं बराबर तो 3x - 10 थशे अने छेदमां आवशे 2 कारण के अहींया जे छेद सरखा करवा होय तो अहींया 2 वडे गुणीए तो ऊपर पण 2 वडे गुणवा पड़े एटले 5 × 2 = 10 थाय छे बराबर। अने अहींया मित्रों जोईशुं तो अहींया पण छेद सरखा करीए तो ऊपर 14 × 2 = 28 वडे गुणवा पड़शे। अहींया छेद आपणे सरखा कर्या छे -28 - 7। हवे 7x बराबर -35 छेद उडाड़ीए तो x बराबर -35/7 एटले के 7 × 5 = 35 एटले 5 जवाब आवे छे।
પ્રશ્ન 3 નીચેના સમીકરણનું સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી ઉકેલ મેળવવાનો છે। મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો 3 કૌંસમાં 5x - 2 = 4, 3x - 1। તો અહીંયા પણ જવાબ મિત્રો થશે 5 તરી 15 એટલે કે 15x, 3 દુ 6 -6, 4 તરી 12, 12x અને 4 એકા 4 એટલે -4। હવે જોઈએ 15x માઇનસ અહીંયા આવશે 12x અને આ બાજુ છે મિત્રો માઇનસ, તો આ બાજુ પ્લસમાં જાય એટલે કે -4 + 6 એટલે કે 15માંથી 3 બાદ થાય તો 3x અને -4 વત્તા માઇનસ પ્લસ માઇનસ થાય એટલે કે 6માંથી 4 જાય તો વધશે 2। તો આપણો જવાબ મિત્રો એ બને છે અહીંયા 3x છે તો એ મિત્રો ગુણાકારમાં છે, આ બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં થશે એટલે કે 2/3 વધે છે, તો x = 2/3। મિત્રો એવી રીતે અહીંયા પણ દાખલો આપણે સેમ સમીકરણની રીતેથી ગણવાનો છે। તમારી જે સંખ્યા છે 15 કૌંસમાં y - 4 કૌંસ પૂરો -2 y - 9 કૌંસ પૂરો પછી 5 y + 6 = 0। તો અહીંયા પણ મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ જેટલા ગુણાતા હોય ગુણી દઈએ। તો અહીંયા 15y અને 15 ચોક 60, પછી અહીંયા 2y અને 9 દુ 18, 5y અને 5 6 × 30 = 0 થાય છે। તેવી રીતે અહીંયા જોઈએ આગળ વધીએ મિત્રો, સરખી સંખ્યા પાસે લાવી દઈશું બરાબર બહુપદી, પછી જે છેદ ઉડતા ઉડાડી દઈએ તો 18y - 12 = 0, તો 18y = 12। તો 18 મિત્રો ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં જાય તો 12/18 એટલે અહીંયા મિત્રો જે 6 દુ 12 થાય અને 6 તરી 18 એટલે 6 6 ઉડી જશે, વધ્યા 2/3, તો y = 2/3। પ્રશ્ન 4 નો અ છે મિત્રો, ચતુષ્કોણના ગુણધર્મના આધારે નીચેના વિધાન ખરા ખોટા જણાવવાના છે, જેમાં 1 દરેક લંબચોરસ ચોરસ છે, તો આ વિધાન ખોટું છે। દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે, એ પણ ખોટું છે। ત્રીજું, દરેક લંબચોરસમાં વિકર્ણોની લંબાઈ સમાન હોય છે, તો ખરું। દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે, તો ખરું। અને દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ચોરસ હોય છે, એ ખોટું છે। પ્રશ્ન મિત્રો 4 નો બ છે, નીચે આપેલા દાખલા ગણવાના છે। મિત્રો અહીંયા દાખલો છે કે અહીં આપેલ આકૃતિ સમબાજુ ચતુષ્કોણ PQRS ની છે, તો આકૃતિમાં દર્શાવેલ વિગત પરથી x y z શોધો। તો અહીંયા મિત્રો આકૃતિ જે આપેલી છે એના ઉપરથી x y z આપણે શોધીએ તો સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે, તો માટે x = 4 અને y = 3। તો સમબાજુ ચતુષ્કોણના દરેક બાજુના માપ સમાન હોય તો માટે z = 5 થાય। એવી રીતે ABCD લંબચોરસ આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે, જેના વિકર્ણો પરસ્પર બિંદુ ઓમાં છેદે છે, તો AO = 3x - 5 અને OD = 2x + 7 એટલે હોય તો x શોધો। તો લંબચોરસ વિકર્ણો સમાન હોય છે, માટે મિત્રો 3x - 5 = 2x + 7, તો 3x - 2x = 7 + 5 બરાબર જવાબ મિત્રો આવશે x = 12। પ્રશ્ન મિત્રો 5 ની વાત કરીશું, તો નીચેના દાખલા ગણવાના છે, જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલી આકૃતિમાંથી x નું મૂલ્ય શોધો। તો અહીંયા મિત્રો આકૃતિ આપેલી છે તેમાં x નું આપણે મૂલ્ય શોધવાનું છે। અહીંયા બાકીના મૂલ્ય આપેલા છે ખૂણાના, તો x નો ખૂણો શોધીએ તો બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો મિત્રો 360° થાય છે, આપણને ખ્યાલ છે। અહીંયા ખૂણો એક ખૂણો 90 નો છે, એક 50 નો અને એક 110 નો છે। x કેટલાનો, તો મિત્રો આ ત્રણેય ખૂણા 250 થાય, તો 360માંથી 250 બાદ કરીએ તો x ખૂણો મળે છે તે આવશે 110°। બીજું છે, એક નિયમિત બહુકોણની કેટલી બાજુ હોય તો તેને દરેક બહિષ્કોણનું માપ 60° થાય। તો મિત્રો બાજુઓની સંખ્યા તો 360° ભાગ્યા બહિષ્કોણનું માપ, તો 360 ભાગ્યા 60 કરીએ તો બાજુઓની સંખ્યા છે તે મળે છે 6। પ્રશ્ન 6, અહીં મિત્રો આપેલ પાઈ ચાર્ટમાં વિવિધ વસ્તુઓનો ખર્ચ ટકાવારીમાં દર્શાવેલ છે। જો કુટુંબની કુલ માસિક આવક છે 20,000 હોય તો તેની નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। તો મિત્રો અહીંયા કઈ વસ્તુનો ખર્ચ મહત્તમ છે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખોરાક છે એના 25% છે, વધારે છે। બીજું, કઈ વસ્તુ માટે સૌથી ઓછો ખર્ચ થાય છે, તો અહીંયા મિત્રો આપણો જવાબ આવે છે તે છે પરિવહન। કઈ વસ્તુનો ખર્ચ કુટુંબની બચત જેટલો છે, તો બાળકોનું શિક્ષણ। ખોરાક માટેનું માસિક ખર્ચ કેટલો છે, તો 100% = 20,000, તો 25% = કેટલા, તો 25 × 20,000 ભાગ્યા 100, અહીંયા મિત્રો જવાબ આવે છે 5,000 રૂપિયા। બાળકોના શિક્ષણ માટે માસિક કેટલા રૂપિયા ખર્ચાય, તો મિત્રો 100% = 20,000, તો 15% = કેટલા, તો 15 × 20,000 ભાગ્યા 100 કરીએ તો જવાબ આવશે 3,000 રૂપિયા માસિક ખર્ચ થાય।
6 કઈ વસ્તુ માટે માસિક ખર્ચ 1000 રૂપિયા થાય? તો મિત્રો 20,000 બરાબર 100% હોય તો 1000 એ કેટલા? તો 1000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 20,000 તો જવાબ આવશે 5%, એ પરિવહનનો ખર્ચ થાય। પ્રશ્ન 7 નીચે આપેલા દાખલા ગણવાના છે, કોઈ પણ 3, જેની અંદર મિત્રો પહેલો દાખલો છે, પાસાને એકવાર ફેંકવાથી મળતા પરિણામની મદદથી નીચે આપેલી ઘટનાની સંભાવના શોધો। તો મિત્રો વિભાજ્યની સંખ્યા હોય તો વિભાજ્ય સંખ્યા 4 ગુણ્યા 4 અને 6 હોય તો સંભાવના બરાબર ઘટનાની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામ, એટલે કે 2/6। તો અહીંયા 3 દુ 6 થાય તો જવાબ આવશે 1/3। બી 5 કરતાં નાની સંખ્યા હોય તો 1, 2, 3, 4 એટલે કે સંભાવના બરાબર ઘટનાની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામ। તો અહીંયા મિત્રો આવશે 4/6 બરાબર, એટલે કે 2 દુ 4 અને 3 દુ 6 તો જવાબ આવશે 2/3। બીજું, સારી રીતે ચીપેલા 52 પાનાની જોડમાંથી એક પાનું યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરતા, જેમ કે તે પાનું રાણી હોય તેવી સંભાવના શોધો। તો મિત્રો રાણીનું પાનું કાળી, ફૂલી, લાલી અને ચરકટ, તો સંભાવના ઘટનાની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામ, એટલે કે 4 અહીંયા મિત્રો કલર છે ભાગ્યા 52 એટલે કે 1/13 આવશે। બી છે તે પાનું ફૂલ્લી હોય તેવી સંભાવના શોધો। તો ફૂલી પાનાની સંખ્યા બરાબર 13, સંભાવના બરાબર ઘટનાની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામ, એટલે કે 13/52 તો અહીંયા મિત્રો જવાબ આવશે 1/4। ત્રીજું છે, અહીં દર્શાવેલ આકૃતિમાં લીલા રંગના વૃત્તાંશ માટે જી અને લાલ રંગના વૃત્તાંશ માટે આર દર્શાવેલ છે, તેના પરથી નીચેની ઘટના બનવાની સંભાવના શોધો। તો મિત્રો અહીંયા છે એ કાંટો લાલ રંગના વૃત્તાંશ પર સ્થિર થાય, તો મિત્રો કાંટો લાલ રંગના વૃત્તાંશ પર આવે તો 3, તો સંભાવના તો કે ભાઈ ઘટનાની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામ, એટલે કે 3/8। પછી કાંટો લીલા રંગના વૃત્તાંશ પર સ્થિત હોય તો મિત્રો અહીંયા બરાબર 5, તો સંભાવના એટલે કે ઘટનાની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામ, એટલે કે 5/8। મિત્રો અહીંયા આપેલું છે, એક ચબરખી પર માત્ર એક જ નંબર હોય તેવી કુલ 10 ચબરખી પર 1 થી 10 અંકો લખીને તેને એક ખોખામાં રાખી તેને સારી રીતે ભેળવવામાં આવે છે, તેમાંથી કોઈ એક ચબરખી જોયા વગર પસંદ કરવામાં આવે છે, તો નીચેની ઘટનાની સંભાવના શોધો। તો મિત્રો ચબરખી પરની સંખ્યા તો 6 હોય તો પરિણામ બરાબર 1, તો સંભાવના બરાબર ઘટનાની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામ, એટલે કે 1/10। ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા 6 કરતાં નાની હોય તો મિત્રો 1, 2, 3, 4, 5 એટલે કે સંભાવના બરાબર ઘટનાની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામ, એટલે કે 5/10, તો 5 દુ 10 એટલે કે 1/3। પ્રશ્ન 8 નીચેની સંખ્યાનો અવિભાજ્ય અવયવની રીતે વર્ગમૂળ શોધો। અહીંયા મિત્રો છે 324, તો 324 એટલે કે મિત્રો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 અને આ રીતે મિત્રો અવિભાજ્ય અવયવો પડશે। તો 2/2, 3/3, 3/3, તો 324નું વર્ગમૂળ બરાબર 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 એટલે કે 18। એવી રીતે 625નું મિત્રો આપણે આ રીતે શોધીશું, જેમ આગળની રીત મુજબ શોધ્યું એ રીતે 8100 એટલે કે 8100નું આપણે શોધીશું। મિત્રો એકવાર આ રીત મુજબ તમારે દાખલા ગણી લેવાના છે, તમારી પરીક્ષામાં 100% આ દાખલાઓ પૂછાવાની શક્યતા છે, આ રીત મુજબના દાખલા આવશે। 2304નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે, બરાબર, આ રીતે શોધીશું। પ્રશ્ન 9માં મિત્રો નીચેના દાખલાઓ ગણવાના છે, જેમાં એક બગીચામાં 2025 છોડ એવી રીતે રોપેલ છે કે પ્રત્યેક હારમાં રોપેલ છોડની સંખ્યા કુલ હારની સંખ્યા બરાબર થાય। તો પ્રત્યેક હારમાં રોપેલ છોડ અને કુલ હારની સંખ્યા શોધો। ધારો કે મિત્રો બગીચામાં છોડની હારની સંખ્યા x છે, તો દરેક હારમાં છોડની સંખ્યા કેટલી હોય તો x, તો કુલ રોપેલા છોડની સંખ્યા તો મિત્રો x ગુણ્યા x એટલે કે xના વર્ગ થાય। પણ બગીચામાં આ છોડની સંખ્યા 2025 છે, તો xનો વર્ગ બરાબર 2025। તો અહીંયા મિત્રો વર્ગમૂળ xનો વર્ગ બરાબર વર્ગમૂળ 2025, તો x બરાબર અહીંયા મિત્રો અવિભાજ્ય આવી રીતે શોધીએ તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 એટલે કે 3નો વર્ગ, 2નો વર્ગ અને 5નો વર્ગ, તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 એટલે કે 45 જવાબ આવે। આમ બગીચામાં છોડના હારની સંખ્યા 45 અને દરેક હારમાં છોડની સંખ્યા 45 છે। તો આવી રીત મુજબ મિત્રો બીજા દાખલા પણ તમારે અહીંયા ગણવાના છે। સરસ મજાના દાખલાઓ મિત્રો આપેલા છે, આ રીત મુજબ તમારે દાખલા છે એ ગણવાના રહેશે। પ્રશ્ન 10 નીચે આપેલી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ શોધો। મિત્રો અહીંયા વર્ગમૂળ છે 12.25, તો 12.25નું વર્ગમૂળ આ રીત મુજબ આપણે શોધવાનું રહેશે। પછી 3.24નું વર્ગમૂળ 31.36નું છે, બરાબર। સરસ મજાના મિત્રો દાખલા આપેલા છે, બરાબર। પ્રશ્ન 11 છે નીચે આપેલી સંખ્યાના ઘનમૂળ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે શોધવાના છે।
તો 216 તો 216નું મિત્રો અવયવીકરણની રીતે આ રીતે શોધી શકાય છે, બરાબર, આ રીત મુજબ. પછી 27,000નું મિત્રો આ રીતે શોધી શકાય. આ રીત મુજબ મિત્રો તમારે એકવાર ઘરે બેસીને પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. 21,952નું પણ આ રીતે શોધીશું. ઘરે બેસીને પ્રેક્ટિસ કરશો તો 100% તમને મિત્રો તમારી પરીક્ષામાં પૂરેપૂરા માર્ક્સ તમે મેળવી શકો છો. મિત્રો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.